Welcome back. Welcome back. Please check audio and video. Audio and video. Audio clear ആണോ? Audio and video clear ആണോ? Clear ആണ് sir. Audio and video clear ആണ്. Clear ആണല്ലേ? Okay. Okay. Thank you. So reverse bias നെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. Yes. Okay. Thank you. Reverse bias. In reverse bias condition, we will apply positive voltage to N terminal and negative voltage to P terminal. And this condition only minority carrier current will flow, and this current will be a constant value, very small current. And this current, in this case, ID is equal to I0. This is called a reverse saturation current. So reverse saturation current is due to minority carriers present in both region. P region എന്താ? P region minority carriers electrons അല്ലേ? N region holes വരുന്നുണ്ട്. These are minority carriers. Number will be very large. So when we apply this potential, the holes in this region will cross the junction to reach the P region, and electrons in this region cross the junction and reaches this region. So this current will be essentially constant value, and that is called reverse current. Okay. Reverse current എന്ന് പറയുന്നത് reverse saturation current ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആ reverse saturation current എന്ന് പറയുന്നത് constant value ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കണ്ടീഷൻസ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഡയോഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. Diode characteristics. Diode characteristics എന്ന് പറയുമ്പോൾ voltage versus current. Diode voltage VD in volt, VD in volt versus ID in milliampere. And here we'll take ID as milli or microampere, micro or nanoampere, because current will be very small in the reverse bias condition. നമുക്ക് ഇതിന്റെ forward characteristics പഠിക്കാം. When VD is 0, current is 0, then current slightly increases. When voltage become equal to this voltage, this is called cut-in voltage V gamma, cut-in voltage V gamma, and that is equal to 0.7 volt for silicon and 0.3 volt for germanium. Okay. When voltage reaches this value, current rises rapidly. So it will be a nonlinear rise of current after this value. Under reverse bias condition, initially current will be 0, but current becomes essentially a constant value after that. And that current is I0 and is called reverse saturation current. Saturation എന്ന് പറയാൻ കാരണം it will not increase further. So when reverse voltage become very large value, this junction breaks down and a large current will flow through the junction. Okay, this is the characteristics. This is breakdown voltage. Breakdown voltage. Now we'll derive we'll write diode current equation. Equation of current, diode current ID equal to, it is exponentially related to VD, diode voltage, and is equal to I0 into I0. This is reverse saturation current. This is negative value here. I0 into e raised to VD by eta VT. Okay. VD by eta VT. VD is diode voltage. Diode voltage. Eta is a parameter. Eta equal to 1 for germanium. Eta equal to 2 for silicon at a low forward voltage
voltage, forward voltage, and eta is taken as 1 for silicon at a large forward voltage. So eta value is a parameter that depends on the operating condition of the diode. For large values of VD, it is taken as 1 for both germanium and silicon. For very small value of VD, it is 2 for silicon and 1 for germanium. So this is the expression. I naught is reverse saturation current. I naught is reverse saturation current. So ഇത് -1 എന്നുള്ള ഒരു ഫാക്ടറും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. This is the complete expression. Okay. And this equation is called the Shockley equation. Shockley equation. Under forward bias condition, forward bias ആണെങ്കിൽ VD for forward bias condition, ID equal to, this one can be neglected കാരണം ഇത് exponential term ആണ് and VD is positive. When VD is positive, so e raised to a positive value, എന്ന് പറയുമ്പോൾ will be much larger than 1. So it is equal to I naught into e raised to VD by eta VT. So you can use this equation, and for VD value greater than 1. ഇവിടെ VT എന്ന് പറയുന്ന quantity ഇല്ലേ, VT is called the volt equivalent of temperature. അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുല VT equal to KT, that is thermal energy divided by charge of electron. VT equal to KT by Q, and VT value at a room temperature, VT solely depend on T. K യും Q യും constants ആണ്. K is Boltzmann's constant. Boltzmann's constant. Boltzmann's constant. And the value എത്രയാണ്? 1.38 into 10 raised to -23 joule per Kelvin. This is the unit of Boltzmann's constant. T is temperature in Kelvin. And Q is charge of electron. What is value of Q? Q is equal to 1.602 into 10 raised to -19 coulombs. So VT is equal to 26 millivolt at 300 Kelvin. At room temperature, VT is taken, which can be calculated, and its value equal to 26 millivolt. So for large values of VD, eta will be 1 for both the germanium and the silicon. So ID will be equal to I naught into, diode current will be equal to I naught into e raised to VD by VT. VT മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്. VT is volt equivalent of temperature and is given as KT by Q. Boltzmann's constant, മറ്റേത് temperature ആണ്. Q എന്ന് പറയുന്നത് charge of electron ആണ്. And at the room temperature, its value is 26 millivolt. So this is the formula for diode current under forward bias condition. ID equal to I naught into e raised to VD by VT. Eta എന്ന് പറയുന്ന quantity നമ്മൾ 1 ആയിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് for large values of VD. And the reverse bias condition, reverse bias case എടുക്കാം. Reverse bias condition, this quantity VD is less than 0. VD is less than 0, and ID, this quantity e raised to negative value 1 by e എന്നുള്ള term ആണ്. 1 by e square 1 by e cube എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ 1നേക്കാളും വളരെ small ആണ്. So ID will be -I0. So this is expression for reverse condition. So under reverse condition, ID diode current is equal to -I0, where I0 is
റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറന്റ്. അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. Okay, so this equation ID equal to I0 into e raised to Vd by eta Vt minus 1. അതാണ് എക്സ്പ്രഷൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക. അതുപോലെ Vt this quantity forward bias condition and reverse bias condition. We consider diode as an element that works under varying input condition, variable input condition, AC condition ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ then small signal parameters ഉണ്ടാവും. Small signal parameters എന്ന് പറയുമ്പോൾ diode resistance, diode resistance, the forward bias condition, diode characteristics like this ID versus Vd. This is in volt and milliampere. Okay, when you find DC resistance, decreases. So these are dynamic, diode resistances, DC resistance and AC resistance. Okay, we'll study ideal diode behavior or equivalent circuit of diode. Diode equivalent circuit. Clear ആണോ ഇത്? DC resistance എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ? സ്റ്റാറ്റിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. യെസ്, സ്റ്റാറ്റിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. മറ്റേത് ഡൈനാമിക് ആണ്. ദിസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ആൾസോ കാൾഡ് സ്റ്റാറ്റിക് റെസിസ്റ്റൻസ്. സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വേരി ചെയ്യാത്ത കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് റേഷ്യോ ആണ് സ്റ്റാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ആൾസോ കാൾഡ് DC റെസിസ്റ്റൻസ്. ഡൈനാമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് AC കണ്ടീഷനിലാണ്. സിഗ്നൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ആണ്. ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ്, ഡൈനാമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ID. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? സർ, പിന്നെ ബൾക്ക് റെസിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനില്ലേ? സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ ബൾക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ്, സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസോ എല്ലാം പഠിക്കാനുണ്ട്, ഒന്നും ഒഴിവാക്കാനില്ല. അല്ല സർ, MCQല് അജിത് സാർ തന്നൊരു MCQല് ബൾക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. പിയുടെയും എന്നിന്റെയും റീജിയന്റെ തന്നിട്ട് ടോട്ടൽ PN ഡയോഡിന്റെ ബൾക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. അതെ, അതില് ഇപ്പോ മറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂസ് ഓക്കെ, അതിൽ പിന്റെയും എന്നിന്റെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ആൻസർ കിട്ടിയത്. സാറിന്റെ ആൻസർ അങ്ങനെയായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ഓക്കെ, ബൾക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അല്ലേ? അതിൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടിട്ടാണോ ആ ഒരു ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലേ? NP അതൊക്കെ തന്നില്ലായിരുന്നു? ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ, ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒക്കെ തന്നിരുന്നോ? ഇല്ല, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ബൾക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരു PNന്റെ. P റീജിയന്റെയും തന്നിട്ടുണ്ട്, N റീജിയന്റെയും തന്നിട്ടുണ്ട്. റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ നേരിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടോ? നേരിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ തന്നെ നേരിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഓംസിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി, റെസിസ്റ്റിവിറ്റി നമ്മൾ എങ്ങനെ, റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കാണാം? അതിന് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാണാനുള്ള ഫോർമുല ഉണ്ട്. N into μN plus P into μP into Q എന്നുള്ള ഫോർമുല, കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി. μN ഉം μP അറിയാലോ. μN എന്ന് പറയുന്നത് മൊബിലിറ്റിയാണ്.
mobility of electron. Okay, mobility, and mu p is mobility of hole. Okay, n um p um electron and hole concentration, q is charge of electron. Conductivity കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ resistivity എങ്ങനെ കാണും? Resistivity 1 by conductivity, rho equal to 1 by sigma. Resistance value rho into L by N. അപ്പോൾ ലെങ്ത് ആൻഡ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ L by sigma into A ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അത് N ആയാലും P ആയാലും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. N ആവുമ്പോൾ ഈ ടേമിന് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. N into mu n into Q സിഗ്മ കാണാൻ. ഓക്കെ, പി ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ പി ഇൻറ്റു മ്യൂ പി ഇൻറ്റു ക്യൂ. ഈ മൊബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണ്? ഇപ്പോൾ മൊബിലിറ്റി അതിന്റെ ബൈ ഇൻറ്റ്യൂഷൻ നമുക്ക് പറയാം. മൊബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഫ്രീ ആയിട്ട് അത് മൂവ് ചെയ്യും. ഒരു ചാർജർ പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഈസിനെസ് ആണ് അല്ലേ? ആക്ച്വലി അത് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരിക. ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി വി ഡി ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുള്ളൂ. മൂവ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു അപ്ലൈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. സോ വി ഡി, ദാറ്റ് ഇസ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി, വിൽ ബി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈഡ്. ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ട് പെർ മീറ്ററിലാണ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് വരിക. സോ വി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഇൻറ്റു ഇ. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിനും ഹോളിനും ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡി ബൈ ഇ. And its unit is in volt, meter per square, volt second ലാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി വരിക. മൊബിലിറ്റി വിൽ ബി, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്ട്രാ സിലബസ് നിന്ന് പുറത്ത് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. മൊബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ബൈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ വോൾട്ട് സെക്കൻഡ്. കാരണം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വോൾട്ട് പെർ മീറ്ററിലാണ് വരിക ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ യൂണിറ്റ്. അതുപോലെ മൊബിലിറ്റി വി ഡിയുടെ യൂണിറ്റോ, വി ഡി വെലോസിറ്റി അല്ല, മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ വോൾട്ട് സെക്കൻഡ്. സാധാരണ രീതിയിൽ ഇലക്ട്രോൺ മൊബിലിറ്റി മ്യൂ എൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മ്യൂ പി. ഫോർ any semiconductor, mu n is always greater than mu p. And mu n is about 3 times that of mu p. ഹോളിന്റെ മൊബിലിറ്റിയുടെ 3 times ആണ് ഇലക്ട്രോൺ മൊബിലിറ്റി വരുന്നത്. അപ്പോൾ മൊബിലിറ്റി വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, മൊബിലിറ്റി ചാർജ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാണാം. ഇഫ് യു നോ ദ അതർ പാരാമീറ്റർ, ഫിസിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എൽ ആൻഡ് ഏരിയ. എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സെമി കണ്ടക്ടർ ആണ്. എ ഈസ് resistance. So the A is cross sectional area. We can find the resistance R. ഇതാണ് സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് പി എൻ ജംഗ്ഷന്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ജംഗ്ഷന്റെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഡൈനാമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഇതിന് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് മീനിങ് ഒന്നുമില്ല. ഇതൊരു റെസിസ്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ പോലെ, അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് പോലെയാണ് ഇത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. പി എൻ ജംഗ്ഷൻ വരുമ്പോൾ പിന്നെ അതിന് കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരികയാണ് ഇതിന്റെ ബിഹേവിയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസും നമുക്ക് ഇതുപോലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. മൊബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുല, യൂണിറ്റ്, കണ്ടക്ടിവിറ്റി. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് കൊണ്ട് ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെ എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ്. ചാർജ് കോൺസെൻട്രേഷൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് ചാർജസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മളത് പറയും, ചാർജിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയന്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ചാർജ് കാരിയേഴ്സ്, ഇലക്ട്രോൺസും ഹോൾസും, ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ. അപ്പോ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ ഏതാണ്, ഡ്രിഫ്റ്റ് ആണോ ഡിഫ്യൂഷൻ ആണോ? ഡിഫ്യൂഷൻ ആണ്. യെസ്, ഡിഫ്യൂഷൻ കാരണമാണ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയ ഭാഗത്തു നിന്ന് കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യും. അതിപ്പോ ഇലക്ട്രോൺസും ഹോൾസും മാത്രമല്ല, മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ സ്മെല്ലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ് വഴിയാണ് അല്ലെ. ഒരു സാധനത്തിന്റെ സ്മെല്ല് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയ ഭാഗത്തുനിന്ന്
കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ആയാലും ലിക്വിഡ് ആയാലും ഒക്കെ എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും. മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയ ഭാഗത്തു നിന്ന് കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. സോ സെമി കണ്ടക്ടർ ഡയോഡില് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ സെമി കണ്ടക്ടർ ഡയോഡിലെ ഐഡിയൽ സെമി കണ്ടക്ടർ ബിഹേവിയറിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. സോ അത് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. Diode, ideal diode. So, ideal diode എന്ന് പറയുമ്പോൾ diode. So, if you consider diode characteristics, an ideal diode characteristics will be like this. This is VD. Applied voltage is VD. Current is ID. If we consider only ideal behavior, then current will be 0 when VD is negative. Current will be 0 when VD is negative, and current increases. Current will be a large value when. അപ്പോൾ ഇതിന് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയോഡ് ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഡയോഡ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് ID. സോ ഷോർട്ട്സിനൊക്കെ ഒരിക്കലും വോൾട്ടേജ് വരില്ല. അല്ലെ, വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് എ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഈസ് ഓൾവേസ് സോ. സോ ഡയോഡ് വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി 0 ആൻഡ് കറണ്ട് ക്യാൻ ടേക്ക് എനി വാല്യൂ. That is created by some external resistance in the circuit. So in this case, we must consider either diode voltage drop and diode resistance. ഇനി നമുക്ക് ഡയോഡിന്റെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഡയോഡിന്റെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഡയോഡിന് അക്രോസ് സിലിക്കൺ ഡയോഡ് ആണെങ്കിൽ എത്രയാണ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് വരുന്നത്? വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഈസ് 0.7 volt drop വരുന്ന സിലിക്കന്റെ കേസിൽ ഡയോഡ് ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ എ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ്. ഡയോഡ് ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ എ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഹാവിംഗ് എവിടെയായിരിക്കും പ്ലസ് വാല്യൂ വരിക? പ്ലസ് സിയർ ആൻഡ് മൈനസ് സിയർ അല്ല, തിരിച്ചല്ല. അപ്പോൾ ഡയോഡ് ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ എ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ്. ഓക്കെ, 0.7 volt ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, 0.7 volt voltage source ID. ഓക്കെ, നമ്മളിതിനെ ഫോർവേഡ് ഓക്കെ ഈ റീജിയൻ this is VD. തിരിച്ചാണല്ലേ, 0.7 volt will be like this. 0.7 volt will appear across diode. Okay, so ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡയോഡിന്റെ ഫോർവേഡ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും. സോ this is VD and this is ID. 0.7 volt എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ വോൾട്ടേജ് 0.7 volt എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. This is diode characteristics if we consider 0.7 volt. And if we consider diode resistance also, resistance mode consider ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ this is ID, VD, 0.7 volt drop. So diode is now replaced by some RD value. That's a fixed value. So in the characteristics via VD, ID, characteristics will be like this. 0.7 volt the linear model.
piecewise linear mode. Linear. Okay, piecewise linear model. Correct piecewise ആണ് piecewise linear model. Correct linear അല്ല, കാരണം ഇവിടെ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. piecewise linear ആണ്. ഒരു പോർഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ linear ആണ്. ഈ പോർഷൻ എടുത്താൽ നോൺ linear. So this is ideal diode characteristics. So we can take any of these models for analysis. So simple analysis ആണെങ്കിൽ diode is replaced by a short circuit under forward bias condition and replaced by an off circuit under reverse bias condition. Or we can consider this voltage drop VD only. And in third case, we'll consider voltage drop as well as resistance of the diode. These are diode models. Diode നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് തരത്തിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, discuss diode application. Applications of PN junction diode. It's a diode conduct in forward bias condition and will be off condition and reverse bias. Diode is primarily used as a rectifier. So rectification. Rectifier circuit and that will convert AC into DC. It will convert AC into DC. AC alternating current into direct current or unidirectional current. Simple diode. There will be three types of diode configuration: half wave rectifier diode, full wave rectifier diode, and a bridge rectifier using 4 diodes. Okay. First, we will consider half wave rectifier. Half wave rectifier uses only one diode. One diode is used. Will take voltage across the load resistance RL. When sinusoidal input is applied as input, this is input voltage V in the function of time. Output will be, and diode will be forward bias condition during positive half cycle only. Therefore, output will appear only during positive half cycle. We will get the voltage value like this. And if input voltage maximum value is Vm, this maximum value Vm, we will not consider diode voltage drop, that is 0.7 volts. നമുക്ക് അത് തൽക്കാലം കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട. അപ്പോൾ 0.7 വോൾട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ Vm എന്ന് പറയുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂ വരെ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട്. സോ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ മാത്രമേ അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ വിൽ ഗെറ്റ് റെക്ടിഫൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട്. പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ will not appear at the output. Okay. And this voltage waveform as an average value. അപ്പോൾ റെക്ടിഫയറിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് DC വാല്യൂ എത്ര വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ റിപ്പിൾസ് എത്ര വരുന്നുണ്ട്, ഓക്കെ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു റെക്ടിഫയറിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രധാന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈൻഡ് ദ ആവറേജ് വാല്യൂ or DC value, average value or DC value, DC output voltage. How do you find the average value of a voltage? Average value
CDC എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെ. CDC equal to this value is calculated by integrating over one period. One period will be 0, this is pi, is 2 pi, 3 pi, etc. Or one period is 2 pi, 1 by 2 pi, or one period integral 0 to this function P out, V naught, d omega t, 0 to 2 pi. Okay. ഇത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ V naught will be equal to Vm sin omega t when omega t is in the range 0 to pi and 0 for omega t greater than pi. Okay, that is in the range from pi to 2 pi. When omega t is in this range 0 to pi, we'll get a Vm sin omega t as the output. So 1 by 2 pi integral 0 to pi Vm sin omega t d omega t. So integrate will get 2 Vm and Vm by pi is the average value. RMS value calculate ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ SC value കാണാൻ പറ്റും. RMS value എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും? VRMS, what mean square value, is equal to 1 by 2 pi or one period will find squared value integrate ചെയ്യും. Integral 0 to 2 pi V naught square d omega t ആണെങ്കിൽ output value എത്ര വരുമെന്ന് അറിയോ? Value will be equal to square root of 1 by 2 pi integral 0 to pi Vm square into sin square omega t d omega t. Okay, so that is root of pi into square root of this value will be sin square now 1 minus cos 2 omega t by 2 എന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വേണം ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് it will be d omega t pi by 2 Vm by 2 it will be Vm by 2 എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. Okay, so this is RMS value. Then VAC AC value, AC component or ripple component will be equal to square root of square minus VDC square. Okay, and this will give AC component VAC equal to square root of VRMS square minus VDC square. That will give AC value. ഇത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് VAC by VDC ആണ്, അതിന്റെ റേഷ്യോ. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് സാറിന്റെ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എത്രയെന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. വാല്യൂ ചെയ്ത് നോക്കാം.
the value we calculate VAC. Already we can find VAC. Ripple factor. Ripple factor is VAC by VDC. That is equal to square root of VRMS square minus VDC square by VDC. That is equal to VRMS by VDC whole square minus 1. So this is the expression for ripple factor, and that is denoted as gamma, ripple factor. So after we calculate it, Vm by 2 on VRMS, and the VD is Vm by 5. This will be 5 by 2 whole square. 5 by 2 whole square minus 1. 5 by 2 whole square minus 1. And its value will be 1.21. 1.21. This is the ripple factor. Ripple factor is VAC by VDC. So then the meaning of 1.21 and ripple factor and the meaning of DC value AC value. More than 1 1.21 means the ripple or AC component is more than DC component. 121% DC value 121% ripple factor. Okay. Now, efficiency of rectifier. Efficiency എങ്ങനെ കാണുന്നത്? What is it? Efficiency, DC output power. DC output power C out DC output power divided by AC input power into 100. Efficiency calculate DC value already output DC value already given. DC value is VDC equal to VM by 2, VM by 5. Okay, VM by 5, and we can find out the power using V square by R formula. AC input power again calculate VRMS value. AC input value and RMS value sinusoidal input voltage and RMS value VM by root 2 RMS value of sinusoidal AC. So efficiency we calculate P DC output by PAC input power. That is PAC into 100. PAC, that is input, into 100. And PDC welcome back. Audio, video clear ആണോ? Audio clear ആണോ? Audio, video. Video clear അല്ല sir. Video clear അല്ല അല്ലേ? Board clear ആവുന്നില്ല. ഇത്
നെറ്റ് സ്ലോ ആയതാണ്. ബോർഡും ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല അല്ലെ? ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരുന്നോ? ബോർഡ് ക്ലിയർ അല്ല. ഓക്കെ, ഇതുവരെയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണോ? കിട്ടിയിരുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നോ? ഇതുവരെയുള്ളത് ക്ലിയർ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? സർ എഫിഷ്യൻസി വരെ കിട്ടിയിരുന്നു. എഫിഷ്യൻസി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എഫിഷ്യൻസി വരെ പറഞ്ഞു അല്ലെ? സ്റ്റാർട്ടിങ് വരെ അല്ലെ? ഓക്കെ, ഇത് ബാൻഡ് വിഡ്ത്തിന്റെ Efficiency പ്രോബ്ലം ആണ്. കിട്ടിയില്ല. ഇത് പ്രശ്നം തുടങ്ങിയെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ ഡാറ്റയുടെ പ്രോബ്ലം ആണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്തായാലും എഫിഷ്യൻസി പറഞ്ഞ് ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. എഫിഷ്യൻസി ഇസ് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ DC പവർ ബൈ AC ഇൻപുട്ട് പവർ. ഔട്ട്പുട്ട് DC പവർ ബൈ AC ഇൻപുട്ട് പവർ. സോ ഔട്ട്പുട്ട് DC പവർ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ DC വാല്യൂ വോൾട്ടേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക. AC ഇൻപുട്ട് പവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ VM by √2 whole square into 100. So what is the value? √2 square 2 by pi square into 100. So what is the value? 2 by pi square calculate ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക? കാൽക്കുലേറ്റർ എടുക്കാം. കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 2 divided by 3.14 divided by 3.14. So it is എത്രയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും? എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്ന് ഇത് പവർ എടുക്കുന്നത് ഒരു ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ മാത്രമല്ല പവർ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലേ? മറ്റേ ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഓഫ് കണ്ടീഷനാണ്. സോ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ടേക്ക് AC power taken from the AC power supplied by the transformer, AC power input. So in that case we'll consider VM by 2. VM by 2 മാത്രം എടുത്താൽ മതി. 4 by pi square into 100 എന്നാണ്. ഈ ഫോർമുല വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് 40 എത്രയായിരുന്നു വരുന്നത്? 40.6% ആണ്. 4 by pi square ആണ് വരിക. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ AC പവർ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന AC പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ VM by 2 വരുന്നുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ മാത്രമല്ല പവർ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. പവർ AC പവർ സപ്ലൈഡ് ബൈ ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ, ദാറ്റ് ഈസ് VM by 2 സ്ക്വയർ. ഇവിടെ RMS ഇൻപുട്ട് വാല്യൂവിന് പകരം നമുക്ക് ഇതെടുക്കാം. RMS value of AC voltage taken by the provided by the transformer. So 40.6, that is
ഇൻപുട്ടിൽ വരുന്ന ഇൻപുട്ടിൽ എടുക്കുന്ന പവറിന്റെ 40.6% മാത്രമാണ് ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് 1.6 ആണ് വരുന്നത്. 1.21 എന്നുള്ളതാണ് റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ വരുന്നത്. ഓഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണോ? കേൾക്കാം സർ. ഇപ്പൊ ബോർഡ് ക്ലിയർ ആണോ? കേൾക്കാം അല്ലേ? ഓക്കെ. വീഡിയോ ബോർഡ് ബോർഡ് ക്ലിയർ ക്ലിയർ അല്ല. ആണോ? ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ. നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോ AC പവർ സപ്ലൈഡ് ബൈ ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ VM/2 എടുത്താൽ മതി. കാരണം ഒരു ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ മാത്രമല്ല ഇത് പവർ എടുക്കുന്നുള്ളൂ, കറണ്ട് പവർ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് VM/2 സ്ക്വയർ. AC പവർ ഇൻപുട്ട് ടു ദ ഇൻപുട്ട് is VM/2 സ്ക്വയർ. VM/2 ആണ് നമ്മൾ അതിന്റെ RMS വാല്യൂ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ. സോ VM/2 എന്നുള്ളതാണ്. VM/√2 വേണ്ട, VM/2 എടുത്താൽ മതി. VRMS is VM/2. So VM/pi whole square by VM/2 square. So maximum efficiency is equal to 40.6. Okay. ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറും ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയറും ആണ്. ബോർഡില് ഫിഗർ വരച്ചത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഡാറ്റയുടെ പ്രശ്നമാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എന്താ ചെയ്യാം? നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ബാക്കി ടോപ്പിക് കേട്ടോ. ബോർഡിൽ എന്തായാലും വരച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ? കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ? ഇല്ല സർ, കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇല്ല. അപ്പൊ എന്നാ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലാക്കാം. അടുത്ത ടോപ്പിക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ബൈ. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഓക്കെ, ബൈ. Thank you all.